Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita tawasul dengan Ratibul Haddad, Riyadhuz Zikir, doa-doa yang insya Allah akan kita baca. Mudah-mudahan kita semua yang hadir khususnya dan umumnya muslimin muslimat mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحابته شؤون الله الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة خصوصا لحضرات جميع الأنبياء والمرسلين وأصحاب النبي والعلماء العاملين والأصفياء الصديقين خصوصا القطب الرباني والعارف السمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. توسلا وتبركا ببركات والكرامات والمعجزات راتب الحداد خصوصا لحضرات صاحب راتب الحداد الأستاذ البركة العارف بالله القطب الغوث عبد الله بن علوي الحداد بعلوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لحضرة شيخنا وأستاذنا ومعلمينا ومهذبين ومربينا ومرشدين Mama Ajengan Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris wa ila hadrat Kiai Haji Tubagus Mama Falak Abbas Pagentongan wa nafa'na bi ulumihim rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لحضرات أبينا وأستاذنا كي حجي محمد حسن تمرين فاطمة وجاي البنجاري للحصول البلوغ إلى جميع المقاصد والمراد السلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الذين ذكرنا أسماءهم ومن لم نذكر أسماءهم وأنت عالم بأسمائهم. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya, ibu, bapak, mama, papa, om, tante, kakak, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, kakek, nenek, saudara-saudara kita semua yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang masih ada atau yang sudah tiada khususon.
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
قدير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي
الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمس على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمس على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم 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 يا رحمن يا رحيم
Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan 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 Subhanallahi wa bihamdihi 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين توسلا وتبركا ببركة ورد السكران نصوصا لحضرة الشيخ الإمام علي بن أبي بكر السكران رحمهم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني اهتدت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وهزر مهذور ومن جميع شرور تتارسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك أرس الله إلى قاء أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشك بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والهوس من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نذرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين توسلا وتبركا ببركة دعاء استغفار رجب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله استقيموا صلاتنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسمعا وبصرا وخاطرا اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم فخالته ما ليس لك فيه رضا وأستغفرك بما وعدتك به نفسي ثم أخلفتك وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل الرخص مما استبه علي وهو عندك مهذور وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فصرفتها وتقويت بها على المعاصي وأستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك
ولا يسعها إلا رحمتك وحلمك ولا ينجي منها إلا عفوك وأستغفرك من كل يمين حلفت فيها فهنست فيها وأنا عندك مؤاخذ بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياد النهار وسواد الليل في ملأ وخلأ وسر وعلانية وأنت إلي ناذر إذا ارتكبتها ترى ما آتيته من العصيان عمدا أو خطأ أو نسيانا يا حليم يا كريم أستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر لي وارحمني وتب علي وأنت خير الراحمين وأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها عمدا أو خطأ أو نسيانا أو تهاونا وأنا مسؤول بها ومن كل سنة من سنن سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو جهلا أو تهاونا قلت أو كسرت وأنا عائد بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك رب العالمين لك الملك ولك الحمد ولك الشكر وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله
الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطس بيدين ويتكلم بالشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأهزر من الجن والإنس وأن يهدروني عز جاره وجلت ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نهور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم. أدف نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهيد. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وعز سلطانك وأرفع مكانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسول الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكرمك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحزن والحديد والمرض الشديد والجيش العنيد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan seluruh yang kita niatkan dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal zahiraha wa batinaha. Allahumma ya mujibas sa'ilin. Amma ba'du ibadallah. Qala Allah azza wa jalla
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك أما بعد Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, marilah kita puji Allah dan kita bersyukur kepada Allah. Ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita jauh lebih kecil dibandingkan dengan nikmat Allah yang tak terhitung, tak terhingga. Maka kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Setelah itu sama-sama juga kita sampaikan salawat dan salam kita untuk kekasih Allah dan kekasih kita bersama, asyraful anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibarat yang kami muliakan, selama kita masih seperti ini, maka sampai nanti petang tidak ada satupun bahaya yang ada di bumi, bahaya yang ada di langit, bahaya yang ada dalam zahir dan bahaya yang ada dalam batin yang mampu menembus dan mengenai setiap kita. Rasulullah menjamin, bila sholat subuh menjelang matahari terbit kalian isi dengan zikir, maka sampai petang hari semua keselamatan Allah tumpahkan untuk kalian, semua mudarat Allah lindungi kalian. Tapi jangan hanya sekali seminggu, karena hari-hari itu dalam seminggu ada 7, berarti dalam seminggu 7 pagi kita zikir macam tadi. Kalau tidak dalam acara yang dikoordinir seperti ini, ya di rumah kita masing-masing, ya di masjid mushola rumah dekat-dekat rumah kita masing-masing, kerjakan seperti ini terus. Zikir-zikir pagi yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jadi ke depan yang akan kita hadapi setelah ini yaitu kelangkaan pakan. Karena tahu enggak Bapak Ibu, belalang raksasa yang bisa menggigit manusia yang masuk ke Cina sekarang, belalang ini adalah belalang gurun. Ini belalang terganas. Dia makan satu hari mampu menghabiskan stok makanan dari pertanian dan lahan-lahan perkebunan yang ada, dapat memakan jatah 35.000 orang manusia satu hari. Sementara bulan April nanti menurut PBB jumlahnya akan menjadi 500 kali lipat lebih banyak dari sekarang. Bencana apa ini wahai Bapak Ibu? Saya ingat bencana yang sama Allah datangkan pada Fir'aun dulu yang sombong. Allah datangkan dulu kepada Romawi yang jumawa dan merasa paling perkasa. Allah binasakan mereka dengan hama. Ratusan juta hektar lahan pertanian dan perkebunan di Tiongkok daratan habis dimakan oleh ulat bulu. Serangan ulat bulu di sana juga, karena keseimbangan itu sudah hilang Bapak Ibu. Yang bisa memakan ulat bulu sudah dimakan oleh mereka. Maka terjadilah amukan alam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Afrika sedang merana dan menderita karena serangan belalang ini. Arab juga disikat. Arab tak banyak perkebunannya. Kemudian Afghanistan, Pakistan dan India sekarang sudah masuk di Cina. Dan kita mengkhawatirkan bulan April kalau ini membengkak menjadi 500 kali lipat seperti yang dikatakan oleh PBB, maka ini akan membawa kepada petaka baru lagi yang mungkin saja lebih ganas daripada corona. Terjadi kelangkaan pakan. Dampak kelangkaan pakan ini adalah wujudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, nanti uang kalian yang banyak, gaji kalian yang banyak pada masa itu di akhir zaman takkan mampu memenuhi kebutuhan utama kalian. Harga-harga mahal sulit didapat. Disitulah manusia akan saling berantam,
Disitulah manusia akan saling berbunuh-bunuhan. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, maaf, saya sangat takut menyampaikan ini, tetapi apa yang mau saya lakukan? Saya tidak punya lagi solusi kecuali saya wajib sampaikan. Bapak Ibu lah yang akan mencari solusi masing-masing. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, di kitab Al-Adabul Mufrad, dikatakan oleh Rasulullah SAW, di akhir zaman, sebelum kiamat terjadi, kalian akan menyaksikan kehidupan yang sangat berat, di mana hanya demi sepotong roti, tetangga rela membunuh tetangganya sendiri karena lapar. Hanya demi sepotong roti, tetangga tega membunuh tetangganya sendiri karena lapar. Apalagi detik-detik menjelang Dajjal keluar, ada 3 tahun kemarau ekstrim berturut-turut. Kalau nggak salah saya 2017 di sini ya. Saya sampaikan dulu dakwah saya. 2017 saya pernah sampaikan. Saya pernah sampaikan bahwa menurut para pakar ahli dan para ahli-ahli bumi kita, akan terjadi 3 tahun berturut-turut kemarau ekstrim seluruh dunia. Dari 2019 sampai 2022. 2019, 2020 tahun pertama. 2020, 2021 tahun kedua. 2021, 2022 adalah tahun ketiga. Dan Rasulullah mengatakan menjelang Dajjal keluar ada 3 tahun kemarau berturut-turut yang berat di muka bumi ini. Kita sudah merasakan bagaimana kemarau 2019 kemarin. Berat dan panjang, panas. Maka yakin percayalah Bapak Ibu, tahun ini akan lebih berat daripada tahun sebelumnya. Akan lebih lama daripada tahun sebelumnya. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Saya bukan hanya sekedar nakutin, yang memang harusnya takut kita, tapi saya akan berikan solusi tentunya. Inilah hebatnya kajian Islam. Setiap ada tarhib, berita-berita pertakut, ada solusi yang diberikan oleh Islam. Apa yang kita buat supaya kita nggak panik? Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat jalan keluarnya? Dan jalan keluar itu dari sekarang. Dari sekarang. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dulu saya sudah sampaikan. Sebelum saya sampaikan ulang balik di sini, tahu enggak Bapak Ibu, di manakah orang-orang yang paling berisiko untuk mendapatkan kekacauan yang paling mematikan ini? Karena lapar orang menjarah ke sana kemari, karena lapar orang tega membunuh tetangga kiri dan kanannya. Ya, hadis-hadis ini sahih dan ini sepertinya sebentar lagi akan terjadi. Itu hanya akan berlaku di tempat-tempat kepadatan penduduk, di sana bercampur aduk antara orang beriman dengan orang fasik, antara orang beriman dengan orang zalim, antara orang beriman dengan yang tidak beriman, antara orang beriman dengan orang-orang kafir. Saat mereka lapar, mereka akan memporak-porandakan kehidupan sekitarnya demi bertahan hidup. Maka Nabi berkata, sebaik-baik orang beriman di akhir zaman adalah yang melarikan dirinya dan hartanya, membawa keluarganya, menyelamatkan agamanya ke bukit-bukit, kata Rasulullah. Di sini memang belum saya sampaikan, tetapi di banyak kajian saya sampaikan. Baiknya Bapak Ibu sudah punya komunitas di daerah perbukitan, jauh dari kota, jauh dari laut, tinggi dari laut, jauh dari gunung-gunung berapi. Bukit itu dapat dibuat perumahan, tanahnya subur, bisa bercocok tanam, bisa bertani, dan ada sumber-sumber mata air. Dan di tempat tanah itu dikapling-kapling. Orang yang boleh tinggal dengan kita adalah orang-orang yang soleh-soleh, orang yang taat-taat, yang bertakwa, orang-orang beriman, yang akidahnya lurus. Mereka lah yang layak menjadi tetangga-tetangga kita. Nah Bapak Ibu, mulai dari saat kita mulai membuat rumah di sana, maka pertanian mulai digarap, peternakan mulai dikerjakan. Insya Allah terjadi chaos di kota. Di tempat kita tinggal, kita sudah punya satu tempat bersama yang kita sepakati, yang udah siap rumah kita di situ. Ingat Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Nanti Dajjal akan memasuki seluruh kota-kota di dunia. Kenapa kota harus kita indah di akhir zaman? Kalau sekarang silakan tetap tinggal di kota, beraktivitas kita seperti biasa, tapi ada tempat yang udah kita siapkan. Ini yang penting. Sebelum tempat itu kita pakai, biarkan pesantren memakainya. Biarkan lembaga-lembaga tahfiz Quran yang menggunakannya, mengalir pahalanya kepada kita. Terawat dia, betul Pak? Nah, wahai Bapak Ibu, ini sudah saya anjurkan. Ada beberapa sebab. Kata Rasulullah, Dajjal hanya akan masuk di kota-kota saja. Dan ketika itu bumi sedang kering, air sangat langka, makanan tidak didapat. Orang putus asa hidup. Sementara Dajjal datang membawa gunungan makanan. Dia akan memberikan makanan itu kepada yang mau sujud kepadanya, yang menyembahnya sebagai Tuhan. Dan Dajjal akan mengatraksikan kemampuan-kemampuan
kemampuan yang tidak ada satupun teknologi bumi ini bisa melakukan kemampuan Dajjal. Karena Dajjal ditolong dan dibantu oleh seluruh setan satu bumi. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, tapi Dajjal akan mengetahui ada kampung-kampung yang diisi oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kampung itu airnya tetap mengalir, tanahnya tetap subur, rezekinya melimpah ruah, isinya adalah orang-orang soleh yang bertakwa. Maka Dajjal datang ke kampung itu dan menawarkan diri, akulah Tuhan yang kalian sembah selama ini. Orang-orang beriman yang bertakwa di kampung itu berkata, bukan, engkau adalah Dajjal yang diperingatkan Rasulullah kami tentang engkau. Dajjal marah dan meninggalkan kampung itu sambil meninggalkan kutukan. Kampung itu langsung menjadi kering, tanam-tanamannya langsung menjadi mati, hewan ternaknya mati, dan Dajjal pergi meninggalkan kampung itu. Tapi hanya sebentar kejadian itu, Allah kembalikan kembali. Nah, ini pentingnya kita mempersiapkan kampung-kampung akhir zaman. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ditambah sebelum Dajjal keluar, kelaparan yang akan menjadikan orang membunuh kesana kemari, solusinya adalah saat terjadi kelaparan kita sudah punya komunitas di perbukitan. Kenapa di perbukitan? Jawabannya, karena air laut akan naik dengan tajam. Akan terjadi banyak kota-kota yang tenggelam, Bapak Ibu. Kota-kota di tepi pantai akan banyak yang tenggelam. Ini bukan ramalan, sekali lagi ini adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus jauh dari gunung-gunung? Solusi terbaik di akhir zaman, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah yang Allah firmankan di Al-Quran surat Al-An'am ayat 158. Allah menjamin orang yang beriman, yang banyak amal solehnya dan jauh dari maksiat, Allah akan jaga mereka. Ini solusi yang tertinggi dan semua orang bisa lakukan. Kalau membuat perkampungan perkampungan akhir zaman, yang pergi ke bukit-bukit butuh fulus. Wa ma fi fulus indana. Kita nggak punya duit. Maka kalau nggak punya duit, okelah, kita punya Allah. Kita punya iman kepada Allah. Kita harus beriman dengan benar, tauhidkan Allah dengan lurus, campakkan semua kesyirikan yang pernah kita yakin dan kita lakukan. Jangan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, lalu perbanyak melakukan amalan-amalan soleh. Perbanyak lakukan amalan-amalan soleh, jauhi dosa, stop maksiat, berhenti dari amal salah, maksimalkan amalan soleh. Allah akan berpihak pada kita. Apa sabda Rasulullah dalam hadis sahih Imam Muslim? Ihfazillaha yahfazka. Jaga olehmu Allah, Allah akan menjaga engkau. Jaga olehmu Allah, Allah akan jaga engkau. Apa yang maksud dengan menjaga Allah? Maksudnya semua perintah-perintah Allah dijaga, semua larang-larangan Allah jangan dikerjakan. Jangan ada di antara kita yang bermaksiat kepada Allah. Dijamin kamu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Bapak Ibu, ini akhir zaman ya. Setiap kesolehan langsung berbayar tunai dari Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap kamu melakukan kebaikan dan kesolehan, kamu sedang melakukan kebaikan dan kesolehan untuk menyelamatkan diri kamu. Wa in asatum falaha. Kalau kamu buat dosa dan kejahatan, kamulah yang akan menanggung akibatnya. Sekarang berbayar tunai. Orang berbuat baik akan langsung dia rasakan tak lama waktu setelah dia melakukan kebaikan itu. Orang melakukan kejahatan dibayar tunai oleh Allah langsung dalam waktu yang tak lama. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bagi Allah, walillahi junudus samawati wal ard, milik Allah lah seluruh tentara yang ada di langit dan di bumi. Jadi kita orang beriman, Bapak Ibu, kebaikan yang kita kerjakan sekarang akan langsung berbuah kepada kebaikan. Dibayar kontan. Jangan ragu-ragu. Tapi ingat, ketika kita bermaksiat hari ini, maka dalam waktu yang tak lama Allah bayar kontan juga, dirasakan langsung akibatnya. Ini akhir zaman ya, beda dengan sebelumnya. Sekali lagi ingat, ini akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala bayar cash, Allah bayar kontan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Kalau kamu melakukan kebaikan, kamu akan langsung mendapatkan akibat kebaikan yang kamu kerjakan itu untuk diri kamu. Dan bila kamu melakukan kejahatan, kamu akan langsung merasakan akibat dari kejahatan itu untuk diri kamu. Maka kita sebagai orang-orang Islam yang ada iman, tak layak pula lah kita macam orang-orang kafir yang tak kenal Allah. Mereka borong masker, mereka borong makanan, mereka borong ini. Ya kalau mereka punya duit, sampai-sampai harganya brutal pun nggak peduli, dibeli. Lah kita nggak begitu, Bapak Ibu. Ya, kita sudah diberikan benteng oleh Allah Subhanahu wa taala. Benteng kita siapa? Sebutkan nama Allah yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa mendatangkan mudarat. Sebutkan nama Allah. Apa namanya?
Allah itu Asmaul Husna, punya 99 nama terbaik. Coba sebutkan nama Allah yang artinya adalah Sang Maha memberi manfaat, Sang Maha pemberi mudarat. Coba sebutkan nama Allah itu, apa namanya? An-Nafi', Ad-Dar. Ulangi. An-Nafi', Ad-Dar. Yang maha memberikan manfaat, yang maha memberikan mudarat. Api makhluk Allah apa bukan? Api makhluk Allah apa bukan? Bisa memberikan mudarat apa tidak? Tidak. Yang bisa memberikan mudarat adalah Allah. Bila Allah masukkan mudarat itu, maka dia pun bermudarat. Bila Allah cabut mudarat itu, dia tidak akan bermudarat. Salah kalau kita mengatakan api bisa memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Hai api, jadi kamu dingin, jangan membakar Ibrahim. Siap ya Allah, api pun dingin ketika itu. Allah cabut mudaratnya. Nah, selesai. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, apa yang terjadi berikutnya setelah ini? Menurut hadis Nabi ya, kita lihat nanti bulan Ramadan masih dilarang nggak orang melaksanakan ibadah umroh? Kita lihat nanti. Kalau masih dilarang, lampu kuning dah tuh. Itu kuncinya. Lampu kuning. Kalau berkepanjangan larangan ini sampai ke musim haji, demi Allah itu lampu merah. Bila sampai ke musim haji orang terhalang melaksanakan ibadah, demi Allah pencipta langit dan bumi, saya nyatakan di depan Bapak Ibu semua, seluruh bumi akan mengalami bencana-bencana alam yang paling mengerikan. Jadi tandanya nanti bulan Ramadan. Ustaz, tidak terjadi. Alhamdulillah, kita sujud syukur bersama-sama. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Allah masih beri kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Tapi kalau ternyata Ramadan tetap dilarang, awas, lampu kuning. Kalau sampai larangan ini berlaku sampai haji, maka hadis Nabi jadi terwujud. Akan ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jika demikian, inilah zamannya kita akan menyaksikan bencana-bencana alam yang paling mengerikan serentak di seluruh dunia. Tahu nak Bapak Ibu? Penstabil bumi ini adalah tanah haram. Poros bumi ini ke Sidratul Muntaha adalah Ka'bah. Penyeimbang bumi ini adalah orang-orang tawaf sekitar Masjidil Haram. Hawa dosa, kegelapan maksiat yang dihasilkan oleh para pelaku-pelaku dosa dari orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang zalim, orang fasik, orang mujrim, dan seluruh orang ateis segala macamnya, itu mengeluarkan hawa hitam yang membuat bumi mengutuk, yang membuat langit tidak menerima, yang membuat laut berdoa kepada Allah, izinkan kami ya Allah menjadi penyalur azabmu kepada makhluk-makhlukmu yang durhaka kepadamu. Setiap para pelaku dosa mengeluarkan hawa hitam yang mengerikan, Pak, dan ini membuat bumi tidak rela Allah dimaksiati. Bumi berdoa kepada Allah, yang membuat laut tidak rela Allah dimaksiati. Laut berdoa pada Allah, minta izin kepada Allah agar Allah izinkan mereka mensunamikan bumi ini. Udara juga tidak rela untuk dihirup. Langit juga mengutuk, minta izin pada Allah agar turun petir dan segala macamnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, selama ini Allah masih tahan-tahan, tapi ini akhir zaman, Allah tak akan tahan lagi. Nah, yang mampu menjinakkan bumi adalah selama orang masih tawaf di sekitar Ka'bah, selama orang masih umroh ke Masjidil Haram. Pahala di sana dikali lipatkan oleh Allah 100.000 kali lipat, supaya mampu mengimbangi hitamnya hawa dosa yang diciptakan oleh manusia-manusia yang jahat. Ketika hawa murni yang begitu putih dan bersih keluar dari amal soleh orang-orang yang beramal di tanah haram, maka itulah yang menstabilkan bumi ini, Pak. Ini penyeimbangnya. Tapi sekarang orang sudah dilarang untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci gara-gara virus corona. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka bencana apa yang akan dialami oleh kita? Saya khawatir kalau ini panjang dan lama. Kalau sempat sampai Ramadan, sudah lampu kuning, akan dimulai berbagai macam kegaduhan yang dahsyat dan bencana-bencana yang hebat. Dan kalau sampai musim haji selesai sudah, siap-siaplah kita bertemu dengan Allah dalam berbagai bencana besar yang akan terjadi. Berbanyak amal soleh dan sekarang, kuatkan doa. Ya Allah, hentikan corona ya Allah. Selamatkan kami dari bencana ya Allah. Selamatkan iman kami ya Allah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, dan kalau Allah hentikan, Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allah yang maha menjaga dan memelihara kita. Tapi kalau masih berkepanjangan, inilah hadis Nabi yang jadi kenyataan. Dan di waktu yang bersamaan,
kelangkaan pakan terjadi, apa yang saya katakan tadi. Kelaparan merata di mana-mana, orang akan menjadi brutal dan membunuh demi makan, minum. Dan saat itu solusi bagi orang-orang yang beriman adalah, kata Rasulullah SAW, wahai Bapak Ibu, berarti tak lama lagi hantaman meteor menabrak bumi. Dan ini menimbulkan dukhon, tanda besar kiamat yang pertama. Sebelum itu terjadi, kata Rasulullah SAW, akan ada pertanda lagi. Bila penguasa Mekah Madinah, ketika mati seorang penguasa yang memimpin Mekah Madinah, lalu 3 orang pangeran berebutan memperebutkan jabatan kekuasaan. Untuk sementara informasi bagi Bapak Ibu, 3 pangeran yang sangat berkuasa di Arab Saudi sekarang lagi perang dingin, menunggu Raja Salman meninggal, adalah Pangeran Mut'im bin Abdullah, anak kandungnya Raja Abdullah yang memimpin Arab Saudi sebelum ini. Yang kedua anak kandungnya Raja Salman sekarang, Muhammad bin Salman. Dan yang ketiga adalah Khalid bin Talal, orang terkaya dan termasuk orang yang cukup kuat sekali di Arab Saudi, punya militer juga. Ini 3 orang ini siap-siap untuk saling berebutan kekuasaan ketika Raja Salman nanti tiada. Sekarang kondisi Raja Salman di usia 84 tahun sudah sangat lemah, penyakitan, nunggu mati. Kalau mati, 3 orang ini kita lihat, kalau sempat mereka berkelahi, berebutan kekuasaan, maka apa yang digambarkan Nabi di akhir zaman terjadi di masa kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bisa jadi coronanya berhenti, tapi gara-gara perang di kerajaan Arab Saudi, orang pun tetap dilarang masuk, karena nggak ada jaminan keamanan. Dan negara-negara pun pasti melarang rakyatnya jangan berangkat, lagi perang di situ, kan? Lagi perang internal, nggak boleh berangkat kalian. Ini juga bisa jadi. Jadi segalanya mungkin sangat besar terbuka peluangnya sekarang, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan satu lagi kunci, kalau di waktu yang sama, bersama dengan ini semua ya, di waktu yang sama terjadi nggak gempa-gempa di Mekah dan di Madinah? Itu kunci inti. Terjadi nggak gempa-gempa di Mekah dan di Madinah? Mungkin tidak gempa terjadi di Mekah dan Madinah. Mungkin, kenapa? Bisa jawab? Jawabannya benar Pak. Tapi kenapa? Bisa jawab tidak? Tak ada yang tawaf. Barakallahu fiik. Jawaban yang sangat benar. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Jawabannya sudah sangat benar, karena sudah tidak ada yang tawaf. Wahai Ibu, kita waktu kecil sering main gasing kan? Kita sering main gasing. Ibu-ibu kok jawab? Malah Bapak nggak jawab. Oh ya, suka main gasing dulu. Iya, mainan kita waktu kecil-kecil dulu. Wahai Bapak Ibu, coba lihat gasing. Ketika dia berputar sangat kencang, ya, maka dia seimbang. Selama orang masih tawaf sekitar Ka'bah, bumi ini masih akan memberikan keseimbangannya. Karena untuk perputaran jalur bumi ini adalah energi raksasa yang dihasilkan dari orang-orang yang tawaf. Bumi ini akan terus berputar dengan tenang, stabil. Tapi ketika ini sudah semakin sedikit, apalagi nggak ada lagi yang tawaf sekitar Ka'bah, berbahaya untuk bumi ini Bapak Ibu. Makin lemah putarannya, maka gasing semakin goncang. Paham? Gasing semakin bergetar. Makin melemah, sebelum dia jatuh, dia akan semakin bergetar. Ini akan terjadi dengan bumi. Makanya saya katakan, kalau sampai berkepanjangan sampai haji selesai sudah, bencana-bencana besar akan terjadi di seluruh muka bumi ini. Ya. Allah berikan kita senjata, zikir macam pagi tadi, itu adalah pelindung dan benteng, bahkan penyembuh dari segala macam penyakit-penyakit yang ada. Cuman saya harap zikirnya jangan hanya sekali seminggu. Ini sekali seminggu ya Pak ya? Di sini? Tiap hari? Oh, Masya Allah. Nih. Benar tiap hari? Tiap hari. Iya, tiap hari. Kita datang juga tiap hari. Nah itu dia. Tiap hari tapi datangnya sekali seminggu, itu kan sama. Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak di sini, di rumah kita, di masjid, lakukan zikir pagi macam tadi. Tapi zikir sore juga. Zikir sore juga itu adalah maudot, anti dari segala macam kejahatan, anti segala macam virus, anti segala macam makar, anti segala macam kebusukan dan keburukan di bumi ini adalah zikir pagi dan petang. Lakukan itu, zikir pagi dan petang. Menjelang maghrib, 45 menit menjelang maghrib, Nabi perintahkan seluruh umatnya, masuk kalian ke dalam rumah-rumah kalian, bawa istri-istri kalian, bawa anak-anak gadis kalian, bawa anak-anak kecil kalian, masuk rumah, kunci pintu, kunci jendela, zikir dalam rumah sambil menunggu matahari tenggelam. Ini perintah Rasul. Ternyata rahasianya adalah menjelang maghrib itu pertukaran antara siang dan malam, seluruh setan-setan terjahat dilepaskan dan menyebar, dan mereka mencari mangsa.
Mereka mencari mangsa. Penyebaran virus corona ini tidak lepas daripada juga kejahatan setan-setan bangsa jin yang ikut menyebar luaskannya dan memindah-mindahkannya dari manusia ke manusia. Seandainya kita sedang tidak di luar, insya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bentengi kita. Kita berzikir dalam rumah, benteng itu Allah panjangkan sampai besok pagi. Di zikir pagi petang ini adalah sebuah kemestian. Nabi Sulaiman pernah didatangi oleh seorang sosok perempuan tua yang sangat ganas. Wajahnya paling menakutkan di muka bumi ini. Perempuan tua ini taringnya panjang, rambutnya juga berserakan. Sangat brutal sekali wajahnya dan nampak keganasannya. Nabi Sulaiman jijik melihatnya. Siapa kamu, kata Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman menguasai seluruh jin dan bumi ini dengan izin Allah. Siapa kamu? Apa kata wanita tua yang mengerikan itu? Saya adalah Ummu Sibyan, setan khusus yang membuat kejahatan antara asar ke maghrib. Saya menyebar sebelum matahari tenggelam, mencari mangsa siapa-siapa manusia yang keluyuran, khususnya wanita-wanita yang punya anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil, maka mereka akan saya ambil, saya rusak rahimnya, saya makan anaknya, saya akan hancurkan keturunannya. Ini namanya siapa tadi? Ummu Sibyan. Makanya Nabi Muhammad SAW melarang di waktu menjelang maghrib 45 menit jangan lagi keluyuran di luar. Sudah masuk kamu ke dalam rumah, ketika tutup pintu baca Bismillah Allahu Akbar, tutup jendela Bismillah Allahu Akbar, maka Ummu Sibyan akan bisa masuk. Selain Ummu Sibyan ada setan-setan jahat lainnya, jin-jin preman lainnya yang juga ingin mencari kemana mereka bisa masuk, rumah siapa yang mereka bisa datangi. Tapi ketika kita tutup, mereka tercampak keluar. Kita tutup dengan niat mengamalkan sunnah Nabi dan berzikirlah dalam rumah sampai besok pagi. Kalaupun terjadi gunung meletus, kalaupun terjadi tsunami, kalau kita disantet oleh dukun-dukun yang jahat, takkan ada satu pun yang mengenai rumah kita dan kita yang ada di dalamnya. Zikir pagi dan petang, ini benteng kita. Kalau ternyata datang tamu yang terkena COVID atau COVID-19, datang ke rumah, nginep di rumah, Allah akan lindungi serumah itu dari tertular oleh mereka. Ini dahsyatnya zikir pagi dan petang. Jangan tinggalkan zikir pagi petang ini. Jangan tinggalkan, Pak. Ini malah menjelang maghrib saya lihat banyak suami-suami dengan bangga bawa istrinya dan anak kecil jalan-jalan. Menjelang maghrib, malah niat sholatnya nanti di masjid nanti isya kita di ya, kita makan antara maghrib. Jam yang harusnya Nabi memerintahkan kita di dalam rumah, malah kita keluyuran, Pak, bawa bini. Katanya romantis begini. Dilarang Rasulullah, yang dilarang Rasulullah membahayakan kita. Yang diperintahkan Rasulullah membawa maslahat dan kebaikan buat kita. Ibarat Allah yang kami muliakan. Demikian. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, menegangkan apa tidak? Menakutkan apa tidak? Haram kita takut. Allah berfirman, wala takhafu. Kamu tak boleh takut, karena takut itu pintu setan. Kita juga tidak boleh sembrono, mentang-mentang nggak boleh takut, lalu kita sembrono. Ini juga salah. Saya udah zikir pagi tadi kok. Iya, bagus ada zikir paginya. Tapi pertanyaan, apakah zikir pagi yang mengundang datangnya muakibat? Siapa muakibat? Siapa muakibat? Surat Ar-Ra'du ayat 11. Coba buka itu, surat Ar-Ra'du ayat 11. Allah turunkan malaikat di depan, Allah turunkan malaikat di belakang. Ini malaikat namanya malaikat muakibat. Yang kerjaan malaikat itu adalah menjaga, melindungi kita dari segala kejahatan apapun yang nampak dan yang tak nampak. Dari petaka apapun yang ada dan yang tidak, zahir dan yang batin. Malaikat muakibat ini terus mendampingi kita. Kalau ada jin jahat yang datang, dia akan usir. Kalau ada setan-setan yang membawa kejahatan, dia akan campakkan. Tidak ada satupun kejahatan yang mengenai kita selama kita zikir pagi, zikir sore, dan di antara hari siang dan sore, antara sore dengan pagi, kita tidak bermaksiat kepada Allah. Muakibat ini akan terus bersama kita. Tapi kalau kita bermaksiat kepada Allah, umpama habis baca zikir, kita buka situs porno. Selesai sudah, muakibat meninggalkan kita. Zikir-zikir pelindung yang Allah datangkan, silk pelindung kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermaksiat, maka tidak ada lagi perlindungan dari Allah untuk kita. Hati-hati ini mata. Pergi ke airport, banyak yang tak pantas pakainya. Kita telatok, kita pelototin. Pelindung itu pun dicabut oleh Allah. Baik berupa malaikat muakibat atau silk gaib yang Allah. Ustaz, apalagi yang terjadi setelah ini? Saya lanjutkan. Yang terjadi setelah ini adalah bumi akan menghadapi peperangan besar di seluruh dunia. Dan ini adalah sesuatu yang paling kita benci. Perang-perang besar, sesuatu yang kita tidak sukai.
Tapi Bapak Ibu tahu tidak apa rahasia? Kenapa di fase kelima? Sebentar. Nabi mengatakan ada 5 fase. Ini dari Nabi Muhammad diutus, ya. Ada 5 fase. Fase pertama, Islam dipimpin oleh Rasulullah. Fase kedua, kaum muslimin dipimpin oleh para sahabat dengan sistem khilafah. Fase ketiga, Islam dipimpin oleh khalifah dengan sistem kerajaan yang menggigit, ya. Dan ini kita sedang di fase keempat, ya. Ini fase keempat. Islam sedang tidak memimpin dunia. Sementara fase pertama, kedua, ketiga, Islam memimpin 2/3 dunia. Kecil kali ya? Ustaz, papan tulisnya besar kok Ustaz nulis kecil? Karena ini hanya sambil lewat. Saya yakin cukup kotak-kotak aja nampak. Nah, fase kelima nanti Allah janjikan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55, fase kelima, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. 100% dunia ini dipimpin oleh Islam. Allahu Akbar. Dan yang jalan di sinilah sistem khilafah ala minhajin nubuwah kata Rasulullah. Ternyata ini Allah umumkan dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55 bahwa ini pasti terjadi. Nah, masalahnya kita sedang ada di sini sekarang. Inilah fase kediktatoran di mana Islam sedang tidak memimpin dunia, dan pada masa ini para pemimpin-pemimpin yang ada benci pada Islam dan zalim pada kaum muslimin. Betul tidak? Pasti kita sekarang. Nah, di sini terjadi tanda besar kiamat di penghujung, ya. Tanda besar kiamat yang pertama, bumi mengalami dukhon. Satu bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam, tidak ada yang bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Paling lama 2 tahun setelah itu Dajjal pun muncul. Ini Dajjal muncul. Tanda-tanda Dajjal telah lepas sekarang sudah lengkap. Di dalam hadis Sahih Muslim, tanda-tanda Dajjal sudah lepas dari ikatan-ikatan dan belenggu-belenggunya sudah. Kata Nabi, antara dia lepas dengan dia muncul ada waktu 40 kata Nabi. Dan di sela-sela itu dia membebaskan setan-setan terkuat dan terjahat yang dulu dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Berarti setan-setan itu sekarang telah dilepaskan oleh Dajjal. Ya. Sebelum dia muncul, dia sudah mempersiapkan segala kekuatan pasukannya dari bangsa setan, bangsa jin. Dan juga memperkuat makar di muka bumi. Setelah itu paling lama hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu, Allah datangkan tanda besar kiamat yang ketiga, dan inilah yang bisa membunuh Dajjal. Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Setelah Dajjal dibunuh, Nabi Isa menghancurkan salib-salib di muka bumi, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, pajak-pajak dihilangkan oleh Nabi Isa, babi-babi disuruh kuburkan dan sebagainya. Maka belum lagi dunia ini tenang, muncul tanda kiamat besar yang keempat, dan ini menjadi penutup fase keempat, yaitu lepasnya Ya'juj dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj. Bapak Ibu yang kami muliakan, dengan doa Nabi Isa Allah musnahkan seluruh dia Ma'juj. Inilah dia keluarnya virus paling ganas sejak bumi ini diciptakan oleh Allah. Ya'juj dan Ma'juj ini nanti akan dihabisi oleh virus bakteri kuman yang paling ganas, di mana Nabi Isa berdoa sejak maghrib seluruh Ya'juj Ma'juj yang hampir memenuhi seluruh bumi kata Rasulullah langsung diserang oleh virus, tak dari mana datangnya, oleh kuman bakteri yang menyebabkan mereka malam itu mati serentak seluruh bumi. Besok paginya mereka sudah membusuk dan menjadi bangkai yang menjijikkan. Bumi ini penuh dengan bangkai-bangkai. Hama-hama virus daripada bangkai-bangkai ini berterbangan sehingga burung-burung yang terbang di atas itu mati kata Rasulullah. Lalu Nabi Isa mendoakan kepada Allah, bersihkan bumi ini ya Rabbal Alamin. Allah datangkan ke bumi ini burung-burung raksasa yang leher mereka seperti leher onta dan besarnya sebesar leher onta. Burung itu turun dari langit, saking banyaknya jumlah mereka, gelap gulita langsung langit seperti malam, tengah malam yang tanpa bintang, gelap gulita, dan burung-burung ini menukik ke bumi dan membawa bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan, di manakah burung itu Allah simpan sekarang? Kemanakah bangkai-bangkai ini dibawa oleh burung-burung tersebut? Jawabannya Allahu a'lam, hanya Allah lah yang maha tahu. Intinya tinggallah serpen-serpen bangkai dan ulat-ulat yang berserakan di daratan buka bumi ini. Nabi Isa pun berdoa lagi kepada Allah, maka Allah datangkan hujan yang sangat lebat 3 hari berturut-turut, maka bumi ini menjadi bersih kembali. Kemudian setelah itu barulah masuk masa-masa aman. Ini masa-masa aman di mana dunia bagaikan dalam surga. Tidak ada penyakit satupun di muka bumi, tidak ada penyakit, tidak ada kejahatan, tidak ada perang sama sekali, tidak ada kemiskinan, tidak ada beban hidup, tidak ada kelaparan, tidak ada bencana dan musibah. Dan orang yang hidup di dunia bagaikan terasa dalam surga. Seluruh kekayaan di muka bumi kata Rasulullah muntah ke permukaan, dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Seluruh orang di muka bumi kaya raya, tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat, infak, sedekah, bahkan dihadiahkan emas 2 telapak tangan penuh emas
Ditolak hadiah itu oleh tetangga karena mereka juga kebanyakan hartanya. Ini fase kelima. Dan pada masa ini kata Nabi, jumlah lelaki 1 berbanding 50 wanita. 1 laki-laki 50 wanita. Demi Allah, Pak. Ini Rasulullah yang mengatakan. Semua yang sampaikan ini adalah hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kemana kaum laki-laki? Kaum laki-laki banyak Allah habiskan dalam perang yang saya katakan tadi. Akan terjadi perang-perang besar. Wahai Bapak Ibu, Nabi mengatakan sebelum kiamat terjadi akan kering terlebih dahulu sungai Ofrat di Irak dan akan ditemukan gunung emas. Nanti seluruh lelaki di muka bumi akan membawa senjata-senjata mereka ke Irak untuk berperang berebutan gunung emas itu. Dari setiap 100 orang lelaki yang berperang di sana mati 99. Cuma 1 yang hidup, itu pun dalam keadaan parah-parah dan luka-luka. Setiap mereka berkata, semoga saya yang hidup itu. Coba bayangkan. Dan sekarang informasi, wahai Bapak Ibu, 12 Februari, bulan Februari, 12 Februari tahun 2013, majalah bergengsi di Amerika Serikat yaitu New York Times telah memberitakan secara resmi sungai Ofrat di Irak sudah susut airnya 60%. Menurut prediksi para pakar dan ahli mereka, 2014 sungai Ofrat akan kering total. Ternyata benar. Maret 2014 sungai Ofrat kering total, sudah nggak berair sampai sekarang. Hadis Nabi jadi kenyataan di zaman kita. Sungai Ofrat sampai sekarang sudah tidak berair lagi di Irak. Kemudian George Walker Bush, mantan Presiden Amerika Serikat, di depan Gedung Putih mengumumkan bahwa satelit Amerika telah menemukan di bawah bumi Irak terdapat gunungan emas yang sangat besar. Maka Amerika bersumpah sebagai polisi dunia, dia akan jaga emas ini. Apa yang digambarkan Nabi terjadi di zaman kita. Tinggal nunggu perang aja lagi nanti. Sekarang Bapak Ibu tahu, Rusia sudah mulai berhadapan-hadapan dengan NATO dan Amerika. Cina juga nggak tanggung, nggak alang kepalang, benci, marah, dendam, sakit hatinya kepada Amerika sekarang. Mereka yakin virus novel corona ini Amerika yang buat, ditanam di Cina. Lalu terjadilah petaka ini. Maka kemarahan mereka mungkin akan berlangsung dengan perang yang sejati, perang sebenarnya. India, Bapak Ibu tahu bagaimana dengan kelakuan India ini, dan mereka adalah blok timur. Sekarang arah menuju kepada perang itu sudah diambang pintu. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu, Pak, yang laki-laki ini masalahnya. Gimana, Bu? Siap menghadapi ini? Siap menghadapi ini? Saya tidak siap. Bagaimana Ibu? Ibu siap? Kalau boleh memilih, dan kalau bolehlah kita berdoa pada Allah. Wafatkan hamba ya Allah sebelum huru hara ini terjadi. Betul tidak? Tapi minta wafat itu haram. Tak boleh minta wafat, boleh minta mati kepada Allah. Yang benar adalah, ya Allah, bila Engkau melihat hidup hamba ini ke depan masih baik, iman hamba masih terjaga, maka izinkan hamba terus melanjutkan hidup ini dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Engkau. Tapi bila Engkau mengetahui dan Engkau yang maha tahu, bila hidup ini ke depan bahaya buat iman hamba, bahaya buat agama hamba, bahaya buat masa depan akhirat hamba, maka izinkan hamba meninggalkan dunia ini sebelum huru hara yang menghancurkan iman hamba itu terjadi. Itu doanya boleh. Tapi doa matikan saya sekarang ya Allah, nggak boleh. Anak gadis kecil saya waktu itu masih kelas 5 SD, mungkin karena seringnya dengar ceramah saya tentang dukhon ya, hantaman meteor. Dia berdoa, doanya itu terdengar oleh kami suami istri, membuat kami ketawa. Apa kata doa anak gadis saya? Ya Allah, jatuhkanlah meteor tepat di atas rumah kami ya Allah, sehingga kami syahid semuanya serentak sekeluarga ya Allah. Iya, anak kecil. Sekarang beliau sudah menjadi gadis, alhamdulillah. Baik kaum muslimin, hamba-hamba Allah. Jadi, apalagi di ujung di antara kekacauan ini, kabar gembira terjadi. Rasulullah berkata, saat Mekah Madinah sedang kacau-kacaunya, sedang berdarah-darah, sedang kelaparan, sedang ribut-ributnya, ketika itu Baitul Maqdis akan dimerdekakan oleh hamba-hamba Allah yang terkuat di zaman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Baitul Maqdis sekarang sudah resmi dijajah kembali oleh musuh Allah dan musuh kita bersama. Amerika Serikat yang dipimpin oleh Donald Bebek, dia sudah mengumumkan bahwa Baitul Maqdis adalah ibu kotanya Israel. Berarti tak lama lagi, apalagi Israel bersumpah ya, akhir 2019 Israel bersumpah akan menjadikan seluruh Palestina milik mereka tahun 2020 ini. Mereka akan meningkatkan kebrutalan mereka untuk merampas seluruh Palestina. Jika itu terjadi, insya Allah Ta'ala Allah akan datangkan hamba-hamba Allah terkuat dan terbaik yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Dan
pembebasan Masjidil Aqsa di akhir zaman terjadi ketika Mekah Madinah sedang chaos. Maka Umar bin Khattab pernah naik ke atas mimbar ketika terjadi gempa di Madinah. Zaman Nabi pernah terjadi gempa. Nabi langsung tahan tangannya di atas tanah, lalu Nabi berkata, "Hai bumi, tenang. Bukan sekarang masa kamu gempa. Tenang kamu." Langsung bumi diam. Kalau gempa terjadi zaman kita, Bapak jangan buat macam itu pula. Bumi diam. Enggak level kita, enggak makom kita, itu makomnya Rasulullah, ya. Nanti di akhir zaman gempa terjadi di Mekah Madinah, kata Rasulullah. Nah, kenapa para sahabat tahu dari Rasulullah gempa bumi terjadi di Mekah Madinah kalau dosa sudah dibuat terang-terangan? Makanya ketika Umar bin Khattab yang memimpin, terjadi gempa, langsung Umar naik ke atas mimbar, mukanya merah, matanya melotot, dan suaranya menggelegar. Apa kata Umar? Siapa yang sudah berbuat maksiat secara terbuka dan terang-terangan padahal saya memimpin? Dia menganggap dia gagal memimpin karena pemimpin itu harus menghentikan dosa dan maksiat. Sekarang gempa terjadi, pertanda ada yang berbuat dosa maksiat terbuka dan terang-terangan, sementara dia masih hidup. Dia bersumpah, demi Allah saya akan ketatkan lagi pemerintahan ini, saya akan kawal betul jangan ada maksiat dan dosa yang dibuat. Itu tugas utama pemimpin, adalah jangan sampai ada maksiat dan dosa. Ini malah pemimpin memfasilitasi, malah melakukan. Wahai Bapak Ibu, seluruh sahabat yakin gempa Mekah Madinah itu terjadi ketika maksiat. Dan maksiat di Mekah Madinah untuk sejak 2016 sampai sekarang sudah resmi dibuat. Konser musik raksasa dibuat di Madinah Al-Munawwarah. Bahkan di Mekah juga sudah masuk dosa dan maksiat. Ketangkap oleh warga dan masyarakat. Lagi ada pesta kendurian pernikahan kaum gay di Mekah. Apa sekarang yang tidak dibuat? Na'udzubillah, ya Allah. Wahai kaum muslimin, jadi jangan heran kalau gempa tak lama lagi akan terjadi perselisihan, perebutan kekuasaan, gempa terjadi, petaka terjadi. Saat itu Baitul Maqdis dimerdekakan. Nah Bapak Ibu, bicara tentang Baitul Maqdis, saya ingin ajak Bapak Ibu, punya perananlah kita untuk kemerdekaan Baitul Maqdis. Mau? Siap? Apa caranya? Rasul mengatakan, al-imanu fi akhir zaman di Syam. Iman itu di akhir zaman adalah di negeri Syam. Siapa saja orang-orang beriman, hatinya pasti terpaut ke Syam. Wasyamu bi Palestin, wasyamu bi Palestin. Jantung Syam itu adalah Baitul Maqdis. Siapa yang peduli ke sana, yang hatinya tertuntun ke sana, jiwanya terpaut ke sana, pembelaannya diberikan ke sana, dia adalah orang yang beriman. Tapi siapa yang cuek dengan Syam, siapa yang tidak peduli dengan Baitul Maqdis, siapa yang tidak bela Baitul Maqdis dan kaum muslimin di Palestina, demi Allah, dia bukan orang yang beriman. Maka Bapak Ibu, ketika Israel umumkan di akhir 2019, Palestina 2020 akan mereka rampas seluruhnya jadi milik mereka. Sementara kita hidup, kita masih ada dan kita mendengar. Apakah kita akan menyaksikan tanpa ada pembelaan dari kita, atau kita akan bela bersama-sama? Bapak Ibu pilih diam atau bela? Bela atau diam? Sekarang atau besok? Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kita doa sebentar lagi. إذا شئت الحياة هدى وادنا فهذا مجلس الإحياء فينا ينادي كل من يرجو فلاحا ونيل رضاء رب العالمين وفينا هجة الإسلام يهدي بإحياء ونهج العابدين ومن لم يحيي ظلمته بنور أقام حياته جسدا وطينا بليل دون بدر أو نجوم كليل المدلجين اليائسين فقوموا واملأوا الدنيا ضياء بسنة هدي خير المرسلين عليه وآله وصحبه طرا صلاة الله دهر الداهرين بتسليم عليه بلا نفاد كما يبقى نعيم الخالدين